इज्जतां ते शानां वाले परोलियो, मेरे मित्रों सज्जनों ते बेलियो, अज ओ वेला आ गया है जेदे तो साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरांदे रहे ने। 1450 साल पहला दस गए ने कि क़यामत दी निशानियां चों इक भी है कि शर्म हया ते इज्जत एहतराम खत्म हो जाएगा, अदब ते लिहाज नजर नहीं आएगा, मरीज पीर तो उच्चा होकर बेगा, चेला गुरु दी पग सिर ते रख लेगा ते पुत्र प्यो नूं घूर के वेखेगा। प्रधान जी अज शबीर उस्ताद नूं आंदा है तुसां मेरा बेड़ा गर्क कर दिता है, धी प्यो नूं आंदी है तुसां मेरे राह कंढे खिला दिते ने, धीआं प्योवां तो जान वारदियां सन, बुजुर्गां दे सामने सिर ते दुपट्टा लैके अखां नीवियां करके अदब ते एहतराम नाल गल करदियां सन। अज अखां मत्थे ते रख के तड़ तड़ बोली जांदियां ने कि साडे वड्डे सानू मार गए ने। मूर्खे बेकसूर तेनू किन्ने बोलना ते चलना सिखाया, किन्ने तेनू जिगर दा लहू पिया पिया के जवान कीता, तेरी परवरिश कीती, तेनू तलीम दवाई, अज तकरीर करन दा हौसला तेनू किन्ने दिता? इन्नी गुस्ताखी, इन्नी मुनाफकत इस्लाम दे अंदर बुजुर्गां दा एहतराम करो, उन्हां दे तजर्बियां दा फायदा उठाओ। पता नहीं हक च बोलण वाली मेरी भैन ने किहड़े रंग दे शीशे दी ऐनक अखां अगे लाई है, हर शै नूं उल्टी नजर आउंदी है। इन्हां अकल दीयां अन्नियां नूं मैं की कुछ समझां, इन्हां अकल दीयां अन्नियां नूं मैं की कुछ समझां, खरबूजे नूं मैं तुम्मा आखण ते हंसां नूं कां। प्रधान जी असर होना ते इह वे कि वड्डे धीआं नूं सिद्धे राह ते लाना चाहुंदे ने, उन्हां नूं पता है कि बहुती आजादी इन्हां वास्ते चंगी नहीं, पर इह आंदियां ने सानू कोई पुछे ही ना, जिथे मर्जी जाइए जिथों मर्जी आइए, ना रोक होवे ना टोक, बुजुर्गां ते झिड़कना भी है समझाना भी है, पर इन्हां नूं इह गल चंगी नहीं लगदी ते इह आंदियां ने साडे वड्डे सानू मार गए ने। मार के तुसीं गईयां जे वड्डियां नूं, वड्डे विचारे ते जिउंदे ही मर गए ने। जे मां पुੱਛ बैठे धीए स्कूल ते 2 वजे बंद हुंदा है, तू 4 वजे कित्थों आई है, टुट के गल वेगी मां, ना तू पढ़ी ना तेनू जमाने दा पता लगा, तू अपना काम करिया कर, बहुतियां नोकां टोकां ना करिया कर। मां बेचारी शर्मिंदा जही हो के परां मूंह कर लैंदी है। जे प्यो आखदे धीए सिर ते दुपट्टा रखिया कर, घूर के वेखेगी अब्बा तुसीं किहड़े जमाने दीयां गल्लां करदे हो, अजकल सिर ते दुपट्टा ते दूर दी गल बालां दा भार भी नहीं चुकिया जांदा, ਉਹ भी मिटाने पैंदे। प्यो बेचारा ठंडा होका भर के आखेगा धी नूं पढ़ाया ते गल सियापा पाया। प्रधान जी ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਡੱਕਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੇ ਬੇਮਹਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਸੀਹਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਦ ਨਸੀਹਤ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਲਾ, ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਦ ਨਸੀਹਤ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਲਾ, ਸਹਿ ਸਾਬਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧੋਈਏ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੱਕ ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਕੜੀ ਆਪਣੇ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਬਲੂੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭੇੜ ਆਪਣੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਈ ਹੈ। ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੱਜ ਦਾ ਬੋਲੀ ਕਰ, ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹੋ। ਕੁਕੜੀ ਆਪਣੇ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਭ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਬੜੂੰਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਓ ਆਪ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਧੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਲੀਆਂ ਛਦੈਣਾ ਆਖਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਫਕਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਗੁਲ ਗਏ ਗੁਲਸ਼ਨ ਗਏ ਖਾਲੀ ਤਤੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਗੁਲ ਗਏ ਗੁਲਸ਼ਨ ਗਏ ਖਾਲੀ ਤਤੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੋਇਨੁੱਦੀਨ ਅਜਮੇਰੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ शकरगंज, दाता गंगबख्श, कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਰੀਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਇੰਸੀ ਇਜਾਦਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੰਦ ਤੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਬਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਜਈ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਰਹੀ ਨਾ, ਜਿੱਦੀ ਕੋਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ, ਜਿਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੀਰਾ, ਰੇਸ਼ਮ, ਵੀਲਾ ਮਦਨ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀਆ ਰਾਏ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਟਾਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਬਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਲਦੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ। ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਗਏ, ਸਵਾਰ ਗਏ ਰੱਬ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼